ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں علیم انصاری پلامو جھارکھنڈ سے بات کر رہا ہوں۔ جناب علی فرمائیں، سوال بتائیں۔ جی سوال تو ہے ہی، بٹ میں پچھلے سال سے یونیورسٹی ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ بات تو بہت کچھ کرنا ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ مدرسہ ہم لوگ چلا رہے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے نوجوان لوگ مل کر کے۔ جی جی تو اس میں ہے کہ سب لوگ بہری تنخواہ جو ہے سب لوگ مل کر دیتے ہیں۔ جی تو اس مدرسہ میں ہم لوگ جو فطرہ کا پیسہ ہوتا ہے نا سر، فطرہ، جی تو فطرہ کا پیسہ یا پھر زکوٰۃ کا اس میں دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ و فطرہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مدرسہ کے تعمیر ہو سکتا ہے یا پھر تنخواہ وغیرہ کے بھی دے سکتے ہیں کیا اس کے وجہ سے؟ ٹھیک۔ بچے تو ہمارا ہی پڑھ رہے ہیں اور پھر فطرہ ہم ہی دیں اس میں، کیا ایسا چل سکتا ہے؟ ایسا بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جھارکھنڈ سے جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ ہم منگلگیری سے صاحب۔ منگلور سے؟ منگل گیری سے جی جی صاحب بتائیے، سوال بتائیے، کیا بتائیں گے سوال آپ؟ ہمارا سوال کیا ہے کہ صاحب اب مرجا شہری کا ٹائم پہ آزاد پیشن پانی پی سکتی کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سحری کے ٹائم؟ شہری کے ٹائم صحیح رکھتے رہا پھر پانی پی سکتے، روزہ رکھ سکتے کیا؟ سحری کا ٹائم سائرن بج رہا ہے، پانی پی سکتے؟ جی صاحب، لیٹ پہ شہری کے ٹائم پانی پیتے روزہ رکھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں سارے کالز کے جواب دیں، لیکن ایک کالر اور جڑ گئے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ میں رائچور کرناٹک رائچور سے بات کر رہا ہوں۔ جی محترم، نام میرا عبد البشیر ہے۔ عبد البشیر صاحب جی جی ہاں، میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمائیے۔ تو رمضان کے بتائیے، سوال بتائیے، سوال بتائیے عبد البشیر صاحب۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی گزر جاتے ہیں جی تو ان کو جنتی ہے یا نہیں؟ رمضان کا مہینہ ہونے کے بعد پھر کیا سوالات ہوتے ہیں ان کو؟ کیا صرف رمضان کے مہینے میں چھوٹ ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں رائچور سے جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ حضرت محترم سے درخواست ہے ان سارے سوالات کے جواب عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی بہن صاحبہ نے لکھنؤ سے فلک نما سے کال کیا تھا، یاسمین صاحبہ نے، صدقہ فطر کے سلسلے میں۔ صدقہ فطر پر بھی روشنی ڈالیں حضرت، اور باقی جو سوالات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر اگر گیہوں وغیرہ سے دیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آدھا سا دیا جائے گا۔ مختلف مقامات پر اس کا مختلف وزن ہے، بعض مقامات پر 1.25 کلو اس کو کہا جاتا ہے، ہمارے پاس 1.25 کلو اس کی مقدار ہے۔ تو غریب کے لیے زیادہ سے زیادہ جس میں فائدہ ہے اس کے اعتبار سے آپ ادا کریں۔ اگر گیہوں وغیرہ دے رہے ہیں تو 1.25 کلو، کھجور وغیرہ سے ادا کر رہے ہیں تو 2.5 کلو صدقہ فطر ایک آدمی کے لیے دیا جائے گا۔ آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر میں گیہوں دینا، جو دینا، کھجور دینا، کشمش دینا یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہا گیا کہ تنخواہوں میں صدقۃ الفطر کے ذریعے تنخواہیں وغیرہ دینا زکوٰۃ کے ذریعے، تو دیکھیے یہ صدقۃ الفطر کا شرعی اعتبار سے جو غریب ہے، مستحق ہے، اس کو مالک کس کا بنایا جاتا ہے؟ تو مسجد کا معاملہ ہو یا مدرسے کا معاملہ ہو، وہاں پہ اگر طلباء کے لیے مسجد میں، اگر آپ مسجد میں تو دے نہیں سکتے، کیونکہ مسجد میں اگر آپ دیں گے تو مسجد میں امام کی تنخواہ وغیرہ میں، مؤذن کی تنخواہ وغیرہ میں اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ مدرسے میں جو غریب طلباء پڑھ رہے ہیں، مستحق طلباء پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقۃ الفطر ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تنخواہوں کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک شرعی اعتبار سے جو غریب ہے اور محتاج ہے، فقیر ہے، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں بھی مالک بنایا جاتا ہے
اور صدقۃ الفطر میں بھی جو غریب ہے اس کو مالک بنایا جاتا ہے. اور مدرسے میں عام طور پر جو مدرسے کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں طلباء کے درمیان اور زکوٰۃ دینے والوں کے درمیان. جو حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بطور وکالتاً وہ لے کر طلباء تک اس کو پہنچاتے ہیں. تو مدرسے کے معاملات الگ ہیں، مسجد کے معاملات الگ ہیں. تنخواہوں میں صدقۃ الفطر وغیرہ اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہے. مزید یہ پوچھا گیا کہ سائرن بج رہا ہو تو اس وقت کیا پانی پی سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اگر وقت موجود ہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں. بعض مرتبہ بعض مقامات پہ احتیاطاً 2-4 منٹ پہلے سائرن بجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں. اگر ایسے مقامات پہ آپ سائرن بج رہا ہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں اگر وقت باقی ہو. میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ کیلنڈرز وغیرہ اور کارڈز وغیرہ علماء کرام کی طرف سے جو چھپے ہوئے ہیں اس کے مطابق عمل کریں. اس میں جو وقت لکھا ہوا ہے اس کے اعتبار سے، اس کے لحاظ سے کھانا پانی سارے معاملات کی تکمیل کر لیں. وہ وقت ہونے کے بعد کوئی بھی کھانے پینے کا معاملہ نہ رکھیں، کیونکہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی اگر گزر جائے گا اور وقت نکل جائے گا، اس کے بعد آپ پانی پی لیں گے یا کچھ کھا لیں گے تو روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا. اور رمضان کے روزے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک روزہ بھی اگر چھوٹتا ہے بغیر کسی عذر کے، زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس کی قضا نہیں ہوگی. عبدالبشیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں جو آدمی گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس حوالے سے سوال پوچھا کہ اگر رمضان میں انتقال ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ جمعہ کے دن، شب جمعہ یا جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے حوالے سے متعدد روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے، ان کو عذاب قبر نہیں دیا جاتا. اب علماء کرام کی اس میں 2 جماعتیں ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے حد تک، رمضان کے حد تک ان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے پھر ان سے سوالات وغیرہ اور عذاب کے جو معاملات رہیں گے وہ جاری رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ راجح قول ہے اور اکثر علماء کرام کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کا فضل لامحدود ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کی قبر پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہی بات زیادہ درست ہے. اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم محترم کون کہاں سے؟ قریب الیاس بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا ماشاء اللہ. آواز بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا مقام بدلیں گے تو شاید کلیئر آ جائے گی آواز آپ کی. اب دیکھیے آ رہی آواز اب بہت اچھی آ رہی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی نا جی جی الیاس بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ابھی جو دنیا کے حالات ہیں اپنے جی ورلڈ وائڈ، اللہ رحم کرے. جہاں سمجھو ہر طرف جنگ کا ماحول ہے، جی جی کہ یہ ساری چیزیں پہلے اللہ میاں کے پاس طے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہونے والی ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے علم سے، قدرت کے جو اوپر سے آتی ہے وہ سارے عالم میں ہو جاتی ہے. تو کیا اس کا کچھ تدارک ہے کہ بھئی جنگ روکنے کا کچھ ایسا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے مادھیم سے جنگ کی؟ انشاءاللہ بات کریں گے. بہت ہی کرنٹ حالات پہ آپ کا سوال ہے اور بہت ہی بڑا سوال ہے آپ کا. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ الیاس بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا حیدرآباد سے، مدینہ بلڈنگ سے. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان ہے. محترم کون کہاں سے؟ صاحب سے ایک سوال تھا. جی اپنا نام اور مقام بتائیں گے بھائی؟ جی میں آدونیش سے بات کر رہا ہوں، میرا نام خالد ہے. جی فرمائیں، سوال بتائیں. سوال یہ تھا کہ اگر فرض نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لیا گیا جی اور دوسری رکعت میں 1 یا 2 رکوع چھوڑ کے پھر تیسرا یا چوتھا رکوع پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی مکمل رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیں گے. مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ ایک کے بعد دیگر سوال کا جواب عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ سے کیا سوال آیا تھا؟ آج موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے، کیا یہ پہلے سے ہی طے ہے اللہ کے ہاں، اور اس کے روکانے کا کوئی تدارک یا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟
اسلامی نقطہ نظر سے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा अल्लाह काना वमा लम यशा लम यकुन कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो होता है और अल्लाह ताला जो नहीं चाहता वो नहीं होता है। तकदीर में अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को तय कर रखा है। हमारा ईमान है, ईमान मुफस्सल पर आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। तकदीर अच्छी हो या बुरी हो, यह अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने बंदों को मजबूर पैदा नहीं किया है। मुसीबतें भी आती हैं, राहतें भी आती हैं, बंदों के आमाल का भी इसमें अमल दखल है। इसी वजह से सज़ा और जज़ा के मामलात भी होते हैं। देखिए, तकदीर का मामला ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने जो लिखा है उसकी वजह से मजबूर होकर बंदा कर रहा है, ऐसा मामला नहीं है। हमारा मुसलमानों का यह अक़ीदा नहीं है, इस्लाम का यह अक़ीदा नहीं है, बल्कि जो होने वाला है अल्लाह ताला ने वो लिखा है। बंदा जो करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है। अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाई है। कुछ लोगों को जन्नत में भी जाना है, कुछ लोगों को जहन्नम में भी जाना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है लअम्लअन्न जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। ज़रूर बज़रूर मैं जहन्नम को और लोगों से और जिन्नात से भर दूँगा। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कसम खाई और कहा कि मौला मैं तेरे बंदों को भटकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुखलिस बंदे हैं, इखलास वाले बंदे हैं, उनको तू नहीं भटका सकेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ जन्नती हैं, कुछ दोज़खी हैं। दुनियावी ये मामलात है। अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल बला के तौर पर पैदा किया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही ज़ात है जिसने मौत को पैदा किया है, हयात को पैदा किया है, ज़िंदगी को पैदा किया है, जीने मरने को पैदा किया है, ताकि वो तुमको आज़माए कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाले कौन हैं। अल्लाह ताला आज़माना चाहता है। अल्लाह ताला ने ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, कुदरत दी है। अल्लाह ताला ने जो भी दिया है बंदे को। अल्लाह देखना चाहता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मंशे के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक वो मामलात करता है, या अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में अपने वसाइल और ज़राए को आज़माता है, अपने वसाइल और ज़राए को इस्तेमाल करता है। मौजूदा ज़माने में आप देख रहे हैं जो हालात है और नाहक जो खून बहाया जा रहा है, नाहक लोगों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और प्राइमरी स्कूल के बच्चियों के स्कूल पर बमबारी की जा रही है, जिसके नतीजे में मासूम बच्चियां जान बहक हो रही हैं, शहीद हो रही हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म व सितम है। जालिम की पकड़ होगी, अल्लाह ताला मज़लूम की दस्तगीरी फरमाएगा और मज़लूम के दराजात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाएगा। सारी चीज़ें मुक़द्दरात में लिखी हुई हैं। क़यामत तक क्या होगा सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के करीब क़त्ल आम हो जाएगा, ज़िना आम हो जाएगा। इन मामलात के बारे में हुज़ूर ने फरमाया इतना क़त्ल आम हो जाएगा, कातिल को नहीं मालूम होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, मक़तूल को पता नहीं होगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, किस जुर्म में मुझ पर बम बरसाए जा रहे हैं, कि कौन से जुर्म की सज़ा के तौर पर मिसाइल मुझ पर दागे जा रहे हैं। ये आज देखिए दुनिया का सारा हाल इसी तरह हो चुका है। लोग अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए, अपने डोमिनेशन के लिए, अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए और दुनिया पे हुकूमत करने के लिए मासूम लोगों की नाहक जानें लेते जा रहे हैं और जुल्म व सितम के ज़रिए जानें ले रहे हैं। और जो मर रहा है, जो शहीद हो रहा है, वाक़ईत उनसे नहीं पता कि उसे क्यों मारा जा रहा है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ये सारे हालात होंगे, ये सारे वाक़यात होंगे, दुनिया जुल्म से भर जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम महदी को भी भेजेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, फिर दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे मामलात, तो क़यामत कायम होगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये क़यामत का क़ुर्ब है। अल्लाह ने भी सारी चीज़ों को बयान किया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डिटेल में इन सारी चीज़ों की वजाहत फरमाई है। बेहद शुक्रिया हज़रत। इंशाअल्लाह और एक सवाल रह जाता है, इसके बारे में भी जवाब दिया जाएगा। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन, कहाँ से? मैं मोइज़ुद्दीन संगारेड्डी से बात कर रहा हूँ। मोइज़ुद्दीन साहब संगारेड्डी से। जनाब अली फरमाएं, सवाल बताएं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई सूदी कारोबार कर रहे, अपने को मालूम है कि उन्हें सूद लेन देन करते सूद का, तो क्या वैसा अगर उन्हें इफ्तार पार्टी करे या कभी कहीं बुलाए खाने के लिए जाए तो उसे उनके साथ जाके खाना पीना ऐसा कर सकते क्या?
इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें संगार रेडी से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फ़े का, और वक्फ़े पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, शहर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ औक़ात में सहर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से सहरी का अहतमाम फरमा लें, दवाइयाँ खा लें, पानी पी लें, और जो ज़रूरी उमूर रह गए हैं उसे तकमील दे लें, ताकि आपका रोज़ा, आपकी सहर खुशगवार गुज़रे। आपकी खिदमत में सवाल पेश किया जा रहा है, इसे नोट फरमा लें ताकि इसका जवाब आप फ़ौरन रवाना कर सकें। तो नोट फरमाइए, आज का सवाल पेश खिदमत है। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, कुरान की आयत को 30 पारों में किस सहाबी ने मुरत्तब किया है? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नज़रीन, आपने नोट कर लिया होगा सवाल, और फ़ौरन से बेशतर आप अपने जवाबात रवाना फरमा दें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जो सवालात रह गए हैं इंशाअल्लाह इस पर भी बात की जाएगी। दुनिया के हालात से मुताल्लिक़ बात हो रही थी, फिर उसके बाद में सवाल आया कि फ़र्ज़ नमाज में सूरह बक़रा का पहला रुकू पढ़ा जाए, फिर 2-4 रुकू छोड़कर तीसरा चौथा जो भी रुकू पढ़ा जाए, कि ये सिलसिला जारी रह सकता है या और दूसरे सवालात, इंशाअल्लाह इस पर बात की जाएगी। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इसके जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी सूरे का, जैसे सूरह बक़रा का जिक्र किया गया, पहला रुकू पढ़ना या कोई रुकू पढ़ना, फिर उसके बाद 2 या 3 रुकू छोड़ने के बाद फिर रुकू पढ़ना, कोई हरज की बात नहीं है, इस तरह पढ़ा जा सकता है। अलबत्ता कोई जैसे छोटी सूरत है तो बीच में ऐसी कोई छोटी सूरत को छोड़ देना, इसको मकरूह करार दिया गया। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह इखलास आपने पहली रकात में पढ़ी, फिर सूरह इखलास के बाद सूरह फ़लक़ है, सूरह फ़लक़ को छोड़कर सूरह नास पढ़ रहे हैं, इस तरह इसको मकरूह करार दिया गया है। मज़ीद सदक़े फ़ितर के हवाले से भी पूछा गया, सदक़े फ़ितर हो या ज़कात हो, ये चीज़ें इवज़ में नहीं दी जाती हैं, बल्कि शरई एतबार से जो गरीब और मोहताज हो उसको उस माल का मालिक बनाया जाता है। तनख्वाह वग़ैरह के जो मामलात होते हैं, मुलाज़मत के बदले में तनख्वाह दी जाती है, इस वजह से तनख्वाह के तौर पर सदक़े फ़ितर देना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। जी हज़रत, ये बात आई थी कि सवाल कोई सूदी कारोबार हो जिसके, और ये यकीनी है कारोबार सूदी हैं, और ऐसे अशख़ास की यहाँ दावत के लिए जाना या खाने पर जाना या उनके साथ मामलात करना कहाँ तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा बेहतर यही है कि ऐसी दावतों से परहेज़ किया जाए, लेकिन देखा यह जाएगा कि उनके सारी उनकी आमदनी सूदी मामलात से ही होती है या कुछ हलाल आमदनी, हलाल ज़राए भी उनके मौजूद हैं। अगर हलाल ज़राए उनके काफ़ी मौजूद हैं, एक आध आमदनी का ज़रिया ऐसा भी है, तो शरीयत के एतबार से आप उनकी दावत को कबूल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि ऐसे दावतों से परहेज़ किया जाए, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि सूदी मामलात आम तौर पे इसके बारे में तफसील से जानना होता है। जैसे मौजूदा हिंदुस्तान है, दारुल हर्ब है, और दारुल हर्ब में बैंक में गैर इस्लामी बैंक में जो इजाफ़ी रकम मिलती है, ये इसको सूद नहीं करार दिया जाता। इस तरह गैर मुस्लिमों के साथ अगर इस तरह के कोई मामलात हों और इजाफ़ी जो रकम मिलती है उसको सूद करार नहीं दिया जाता, ये सारे मसाइल का मालूम करना भी हमको ज़रूरी है। और बग़ैर किसी तहक़ीक़ के किसी भी आदमी के बारे में ये कह देना कि उनका सूदी कारोबार है, उनकी सूदी आमदनी है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बदगुमानी करना, लोगों पर तहमतें लगा देना, बग़ैर तहक़ीक़ के कोई बात बोल देना। तो बहरहाल तहक़ीक़ के तौर पर ये बात साबित है कि लोग मुसलमानों को पैसे देकर सूदी मामलात करते हैं, सूद वसूल करते हैं। इस तरह की बात अगर किसी के बारे में तहक़ीक़ से साबित हो तो बचना ही ज़्यादा बेहतर है। जबकि अगर कुल आमदनी उनकी ऐसी ही है तो उस सूरत में तो जाना नाजायज़ और हराम है। मुकम्मल टोटल आमदनी का दारोमदार सूद पर ही है, जाना नाजायज़ है। टोटल आमदनी ऐसी नहीं है, कुछ आमदनी ऐसी है, दूसरे भी सोर्सेस हैं, दूसरे भी ज़राए हैं, हलाल ज़राए हैं, तो ऐसी सूरत में शिरकत की जा सकती है, न जाना ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। मोहतरम, कौन कहाँ से? बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था, बिजी आ रहा था। नदीम बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। जी मोहतरम नदीम साहब, बैंगलोर से। जी
मेरा सवाल ये था जब एक हमारे रिलेशन में किसी के पास जो है 30 ग्राम का सोना है, लेकिन अब हमें नहीं पता है, ये घर में कहते हैं कि उनको ज़कात दो, तो मेरा मानना यह है कि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। अब यहाँ घर में फोर्स करते हैं कि ज़कात उनको दे सकते। कितना सोना है बता रहे हैं आप? कितना सोना है? 30 ग्राम सोना है उनके पास। 3 ग्राम? 30 ग्राम? हाँ जी, 30 ग्राम सोना है उनके पास, 30 ग्राम का सोना है। और एक सवाल ये था, तो इनको ज़कात देना नहीं देना ये जानना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल हजरत, मैं मेरे साइड से तो मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन घर में हमें फोर्स किया जा रहा है कि ज़कात उनको दीजिए, जैसा कि मेरे वालिद हो गए, वालिदा हो गए, कि आप उनको दे सकते हो। बराबर, उनका कहना ये है। हाँ, और दूसरी बात हजरत, मैं तरावी में जैसा ही खड़ते हैं तो ये तरावी के जो कुरान शरीफ, एक बात कंफर्म कर दें माजरत के साथ, 30 ग्राम सोना है, इसके अलावा उनके पास चांदी वगैरह कुछ है? हाँ है हजरत, पाँव की चेन वगैरह सब है उनके पास। ठीक है, तो कितना तोला हो ग्राम है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन सोना 30 ग्राम से ऊपर है, ज्यादा ही है, कम नहीं है 30 ग्राम। ठीक। और हजरत मेरा कुरान शरीफ ये तरावी जब पढ़ाते हैं इमाम साहब, तो सना पढ़ने का टाइम नहीं देते हर रकात में, ठीक है। और जब हम लोग तशहुद में बैठते हैं तो भी अतहियात सिर्फ हम तशहुद तक ही पढ़ पाते हैं, दुरूद इब्राहिम है, और आखिर नहीं पढ़ पाते हैं। फास्ट ट्रैक में जाते हैं। हाँ, इमाम साहब सलाम फेर देते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी जल्दबाजी कर ले, सूरह जो दुरूद पाक होती है पहला भी पढ़ नहीं पाते हैं, तो इससे नमाज हो जाती है ना। कोई इशू तो नहीं रहेगा? बताते हैं, इस पे मुझे जानना था। जी इंशाल्लाह बताते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपको बताया जाएगा कि कल जो सवाल आपसे पूछा गया था इसका सही जवाब क्या था, आप नोट कर लें, और जो इनाम के मुस्तहिक़ करार पाए हैं उनका नाम भी सुन लें। दरख्वास्त है सवाल दिखाया जाए। कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है नफ्स की 3 किस्में हैं, और सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब हुई हैं तहसीन फातिमा काले पत्थर हैदराबाद से। इनको मिलता है हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक सोने का सिक्का। तो नाज़रीन, आज जो सवाल पूछा गया था इसके जवाबात के हम मुंतज़र हैं। आप भी अपना नाम यहाँ से अनाउंस करवा सकते हैं, इनाम के मुस्तहिक़ीन में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, और गोल्ड कॉइन भी जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इस्लाम की तरवीज में, तरक्की में और अच्छी मालूमात आगे बढ़ाने में माविन साबित हो सकते हैं। बात करते हैं जो ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, और आगे प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ रवां दवा हैं, इस पर भी बात करते हैं। जैसे कि बात आई थी, जो सवाल रह गए थे इंशाल्लाह इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त है भाई नदीम साहब के सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मोहतरमा के पास 3 तोले सोना है और उनको ज़कात देने के लिए घर वाले फ़ोर्स कर रहे हैं और आप नहीं देना चाहते हैं, तो देखिए सिर्फ़ 3 तोले सोना अगर है किसी के पास तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, सिर्फ़ अगर सोना होगा। सोने के बारे में मकदार ये है कि 6 तोले पौन ग्राम 60 ग्राम 755 मिलीग्राम अगर किसी के पास सोना हो, और उस सोना उसको ख़रीदने के बाद 1 साल अगर वो रहता है, अगर 1 साल उसके ऊपर गुज़रता है तो ज़कात वाजिब होगी। अगर सोना 6 तोले 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना ना हो, बल्कि जैसे आपने कहा 3 तोले सोना, 2 तोले सोना, 4 तोले सोना, इस तरह हो, उस निसाब से कम, और कुछ चांदी हो, और चांदी सोने दोनों को मिलाया जाएगा, और दोनों को मिलाने के बाद अगर 42.5 तोले चांदी की कीमत की उतना रह जाता है और साल उसके ऊपर गुज़रता है, तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात उनके ऊपर वाजिब होगी। जिस पर ज़कात वाजिब है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। अब ये मसला जहन में रखिए कि अगर किसी मोहतरमा को ज़कात नहीं दी जा सक रही है तो उनके शौहर को ज़कात दीजिए अगर वो मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि सोना चांदी आमतौर पे ख़वातीन के पास ये चीज़ें रहती हैं, मर्द हज़रात के पास ये चीज़ें नहीं रहते, तो उनके शौहर को आप ज़कात दे सकते हैं। अगर और कोई सूरत है, उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को आप ज़कात दे सकते हैं। अगर ज़कात की रक़म किसी के पास पहुँचाना है तो उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, एक ही तरीक़ा नहीं है कि उस मोहतरमा को ही दिया जाए, बल्कि जिस तरह सादात को बाज़ लोग देने के लिए हीला निकालते हैं कि बीच में किसी शरई मोहताज जो गरीब है, मुस्तहिक़ है, उसको ज़कात दी जाती है, और उससे ये बोला जाता है कि आप अपनी तरफ से खुश दिली से ये ज़कात को कबूल करके अपनी तरफ से हदीयतन आप सय्यद ज़ादे को दीजिए, तो वो सादात को दे देते हैं। तो इस तरह भी ज़कात दी जा सकती है।
تو اگر آپ اس محترمہ کو دینا چاہتے ہیں تو بطور ہدیے کے بھی دے سکتے ہیں. اس طرح کے بیچ میں کسی ضرورت مند کو مالک بنا دیں, زکوٰۃ کے طور پر ان کو دے دیں, وہ زکوٰۃ لے لیں گے, پھر وہ اپنی خوش دلی سے جس محترمہ کو دینا چاہتے ہیں ان تک وہ پہنچا دیں گے, تو زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی اور ان کی جو مدد آپ کرنا چاہتے ہیں وہ مدد بھی ان تک پہنچ جائے گی. مزید آپ نے یہ پوچھا کہ ہر رکعت میں ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو دیکھیے ہر رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی ہے, پہلی رکعت میں ہی ثنا پڑھی جاتی ہے. اہتمام کریے, نماز میں ابتدا سے صف اول میں آپ رہیں اور امام صاحب جس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ رہیں, کیونکہ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے فوری ثنا پڑھی جاتی ہے, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ پڑھا جاتا ہے, پھر تسمیہ پڑھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھا جاتا ہے. چونکہ امام حافظ قرآن ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, تو تیزی سے پڑھنے کی عادت ان کو ہو جاتی ہے ان چیزوں کو, تو ہو سکتا ہے کہ تیزی کی وجہ سے آپ سے چھوٹ رہی ہو. تو اہتمام کریے, ابتدا سے امام کے ساتھ رہیں. وہ 3 چیزیں پڑھتے ہیں, ثنا بھی پڑھتے ہیں, تعوذ بھی پڑھتے ہیں, تسمیہ بھی پڑھتے ہیں, ضرور آپ کو ثنا پڑھنے کا موقع ملے گا. مزید آپ نے فرمایا کہ اتحیات پڑھنے تک درود ابراہیم دعائے معصورہ بھی امام صاحب کا ختم ہو جاتا ہے, وہ سلام پھیر دیتے ہیں. تو اتحیات آپ پڑھ کر ہی سلام پھیریں. اتحیات کے بعد اگر درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, امام کی اتباع میں آپ سلام پھیر دیں گے, آپ کی نماز ہو جائے گی. کوشش کریے پڑھنے کی, یا کوئی دوسری مسجد ہو, دوسرے مقام پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہوں جہاں پہ اطمینان کے ساتھ نماز ہوتی ہو تو وہاں کوشش کریں. اور ائمہ حضرات بھی اس بات کا خیال کریں کہ اتحیات وغیرہ پڑھ رہے ہیں, درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں, دعائے معصورہ پڑھ رہے ہیں, تو اس طریقے پر پڑھیں کہ پیچھے مصلیان کرام کو بھی پڑھنے کا موقع ملے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رکوع میں امام صاحب سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ کہیں گے, 7 مرتبہ کم سے کم کہیں گے, 5 مرتبہ کہیں گے, تاکہ مقتدی کو کم سے کم 3 مرتبہ کہنے کا موقع ملے. کیونکہ 3 مرتبہ کہنا ان کے لیے سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے. تو مقتدی کو 3 مرتبہ موقع ملے, اس کے لیے امام کو کہا جائے گا کہ وہ 5 مرتبہ پڑھے. اگر کوئی امام تیز پڑھتا ہے, جلدی پڑھتا ہے, تو اسے کہا جائے گا کہ آپ 7 مرتبہ 9 مرتبہ پڑھ لیجئے, تاکہ مقتدی کو 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا موقع مل جائے. ائمہ کو بھی اس جانب توجہ کرنی چاہیے. جی, بہرحال سارے سوالات کے جوابات الحمدللہ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی جو عنوان چل رہا ہے اس پر کوئی سیر حاصل بات اگر ہونی باقی ہے تو بات کر لی جائے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اولاد کے رزق میں برکتیں جاری رہتی ہیں جب تک ماں باپ کے حق میں اولاد دعائیں کرتی رہتی ہے. تو ایک وظیفہ بنا لیں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا. ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھول جاتی ہے تو پروردگار رزق میں تنگیاں کر دیتا ہے. تو یہ بات کو جان لیں. یقیناً جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہیں, احترام کریں, محبت کریں. اور یہ وہ محبتیں ہیں, کل ایک بہن کا سوال آیا تھا جن کے ماں باپ جدا ہو چکے ہیں, وہ راحت, وہ سکون, وہ کیف خدا کی ساری خدائی میں نہیں مل رہی ہے جو ماں باپ کی موجودگی میں ملتی تھی. تو غنیمت جانیں, ایسا وقت آنے سے ڈریں, بچیں, اور جب ہے ماں باپ تو ان کی قدردانی کر لیں. سب سے پہلے یہ عمل مجھ پر لاگو ہوتا ہے, پھر تمام پر. انشاءاللہ ہم کوشش کریں, اس بات کا تہیہ کریں کہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کریں گے اور ان سے دعائیں لیں گے اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں گے انشاءاللہ. ناظرین, وقت ختم ہو چاہتا ہے, اب اس بات کی اجازت نہیں کہ مزید سوال لیے جائیں یا جواب دیے جائیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے کالز کا. آپ کی ہمت افزائی ہے جو ہم کو پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمت دیتی ہیں, تقویت دیتی ہیں. یہ پروگرام آپ ہی کے لیے طے ہے, آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پروگرام میں جان آ جاتی ہے. میں محتاج دعا ہوں, آپ تمام کی دعاؤں سے اس کو بہتر طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو پیش کرنے والی آرگنائزیشنز کا, ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد کا, انکورا ہاسپٹلز کا, محمد کیب مارٹ حیدرآباد کا اور پستہ ہاؤس حلیم. ان تمام آرگنائزیشنز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مینجمنٹ کا اور کیون کرو ٹیم کا اور اپنے کیمرہ مین کا اور
नॉट बट द लीस्ट सबसे अहम जो शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, जिनका हमारे मुफ्ती साहब और हमारे नात खान साहब, आप दोनों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपकी शबाना रोज़ का विषय ये प्रोग्राम एक शक्ल पाता है, वरना प्रोग्राम नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी हिम्मत अफ़ज़ाइयों का। इंशाअल्लाह अगल कर सैर होगी, सेहत रहेगी, ज़िंदगी रहेगी तो ज़रूर आपके साथ सैर होगी। फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में दुआए खैर फरमाएँ। इंशाअल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मौला अरहमुर राहिमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ करमुल अकरमीन, मौला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। हमें जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है मौला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। मौला जो मक़रूज़ हैं, क़र्ज़ के बोझ के तेरे दबे हुए हैं मौला क़र्ज़ की अदायगी के आसानी से असबाब बना दे। मौला जो बीमार है मौला उनको शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए आजिला, सेहत दाइमा, सेहत मुस्तमिर अता फरमा। मौला खुसूसन पूरी दुनिया में अमन सलामती को कायम फरमा, आलम इस्लाम को अमन अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून और करार अता फरमा। मौला जो शहीद हो रहे हैं उनके दराजात को बुलंद फरमा। मौला ज़ालिमों को नेस्त नाबूद फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा। जो मुसलमान इंतकाल कर गए हैं मौला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए हैं वो भी अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता मौला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद साहब से कि नात पाक पेश करते चले। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बातें न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बातें न पूछो। इश्क़ नबी कौनैन की दौलत, इश्क़ नबी बख्शिश की ज़मानत। इससे बढ़कर दस्ते तलब में है भी कोई सौगात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो।